ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੈਂਡਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਸੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ। ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਣ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਮੌਲਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ। ਕਿਹਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਿਹਤ, ਪਰ ਸਰੈਂਡਰ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਹੋਇਆ ਘਾਊ ਮਾਊ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ। ਬੋਲੇ AK-47 ਵਾਂਗ ਚਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਲੇ ਵੜਿੰਗ। ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ, ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। HSGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਕਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਰਵੀ। SIT ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜੇ 2 ਜੀ, ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ। MLA ਦੇਵਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤਾਂ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ KCR। ਪਰਸੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ 3-3 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਲ। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते इस वेले दे बुलेटिन दी शुरुआत अहम खबर दे नाल। नवजोत सिंह सिद्धू नूं अज ही सरैंडर करना पवेगा। सुप्रीम कोर्ट तो फिलहाल राहत की उम्मीद घट नजर आ रही है। CGI कह चुके हैं कि अज कोई नवा केस नहीं सुनणगे। सिद्धू की अर्जी ते सुनवाई की उम्मीद ना दे बराबर है। सिद्धू के वकील फिलहाल CGI के सामने केस नहीं रख सके ने। फिर भी वकील लंच तो बाद दोबारा मैंशन कर सकते ने ते सिद्धू ने सरैंडर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मंगी है। खराब सेहत का हवाला देने समा मंगਿਆ। अजे तक सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी नूं अपनी गल रखने का मौका नहीं मिला। लंच तो बाद तकरीबन 2 बजे वकील मैंशन करते हैं। उस वेले वेखना होगा कि सिद्धू के वकील CGI के सामने अपनी गल रख पाते हैं या नहीं, क्योंकि सवेरे जो कोशिश की गई सी तो CGI NV रमन्ना ने कह दिता सी सॉरी लिस्टेड होंगे केस। एक्चुअली तरीका की है कि हर दिन सुनवाई जी होंगी है उसके लिए बकायदा केस लिस्ट तैयार होंगी है और केस जोड़े लिस्टेड होंगे ने उन्होंने सुनवाई की जाती है अदालत के वालों। और अदालत जो सुनवाई करती है तो उसके इकोदम किसी केस को एंट्री मिल जाए उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए। वो केस बहुत ज़्यादा अहम हो उसको पहल के आधार पर सुनिया जाना जरूरी हो अदालत के लिहाज के नाल या कानून के लिहाज के नाल, या कोई अजिही सिचुएशन हो जिसनों टालिया नहीं जा सकता, जिसनों मुलतवी नहीं किया जा सकता, तो फिर उसनों अदालत जी हैगी है इकोदम सुनवाई लिए स्वीकार कर लेंदी है। पर यह मामला जोड़ा है क्योंकि 2 जजां दी बेंच ने यह फैसला सुनाया सी 1 साल की सज़ा का, तो जस्टिस AM खानविलकर ने जोड़ा है सीधे तौर पर कहा जो सवेरे उन्होंने सामने पटिशन रखी उन्होंने कहा कि CGI के कोल तुसीं अपील लैके जाओ, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसनों सुन सकते हैं। तो CGI के कोल गए सीगे ते CGI ने कहा उस वेले कहा सीगा सॉरी। हुण 2 बजे तो बाद इस ते कार्रवाई होगी और 2 बजे तो बाद की वकील दोबारा मैंशन कर सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की करेंगे ये समझने की कोशिश करांगे। सुशील पांडे साडे सहयोगी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तो साडे नाल जुड़ चुके हैं। पंकज साडे सहयोगी पटियाला दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो साडे नाल मौजूद ने। दोवां दे नाल असीं गल करांगे। सिद्धू के घर के बाहर पंकज कपाही मौजूद ने ते सुशील पांडे जिहड़े हैगे वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद ने। सुशील
सुप्रीम कोर्ट में क्या 2 बजे के बाद अब दोबारा ये कोशिश की जाएगी, एक बार फिर मेंशन करने की कोशिश होगी? आज देखिए गगन, आपने तकनीकी आधार तो फिलहाल पहले ही दर्शकों को बता दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि इस पूरे मामले में जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जब जस्टिस खानविलकर के कोर्ट में उन्होंने ये मेंशन किया और ये कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को कुछ हफ्तों का समय दिया जाए सरेंडर करने के लिए क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो फिलहाल जस्टिस खानविलकर की तरफ से ये कहा गया, चूंकि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं के सामने इस पूरे मामले को मेंशन किया जाए, वही ये तय करेंगे कि इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए या नहीं की जाए। हालांकि अगर वो इस पूरे मामले में राहत चाहते हैं तो इससे पहले उनको सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल करना होगा, उसके बाद मामले की सुनवाई की जाएगी। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से चीफ जस्टिस की कोर्ट में भी आज मामले की सुनवाई के लिए मेंशन की जरूरत उन्होंने समझी और वो करने गए, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें नहीं सुना और मना कर दिया। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की इस अर्जी पर फिलहाल सुनवाई की उम्मीद बेहद कम है, लेकिन एक उम्मीद ये जरूर है कि 2 बजे जब दोबारा चीफ जस्टिस की कोर्ट बैठेगी लंच के बाद, तो हो सकता है कि अभिषेक मनु सिंघवी दोबारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस बात को मेंशन करें। अगर चीफ जस्टिस उनकी इस अर्जी को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की को लेकर जो अर्जी दाखिल होगी उस पर सुनवाई होगी। लेकिन अभी तक फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी चीफ जस्टिस की कोर्ट में मेंशन करने पहुंचे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने किसी भी प्रकार की मेंशनिंग को सुनने से मना कर दिया। यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो फिलहाल अभी तक उम्मीद जो है सरेंडर करने की प्रक्रिया वो बहुत ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की उम्मीद बहुत कम है। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई करने का बहुत आखिरी दिन है, बेहद आखिरी दिन है। आज के बाद सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा गर्मियों के अवकाश के लिए, उसके बाद वेकेशन बेंच बैठ जाएगी। अगर चीफ जस्टिस इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए एग्री करते हैं तो भी देखना बेहद अहम होगा कि वो किस दिन इस मामले को सुनवाई के लिए लगाते हैं। क्या सुनवाई के लिए वो आज ही किसी बेंच को फिलहाल कहेंगे या फिर वेकेशन बेंच को सुनवाई के लिए कहेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए राजी भी हो सकता है तो भी नवजोत सिंह सिद्धू को राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट उन्हें उनकी गिरफ्तारी पर कोई राहत का आदेश जारी नहीं करता है तब तक नवजोत सिंह सिद्धू पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी। भले ही एप्लीकेशन वो दाखिल कर दें, लेकिन आखिरी मोहर सुप्रीम कोर्ट को ही लगाना है और उम्मीद बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट आज उनकी अर्जी को एंटरटेन करेगा। जी बिल्कुल सुशील, इसमें एक और पॉइंट मैं आपसे समझना चाहूंगा। चीफ जस्टिस खानविलकर कहते हैं कि आप इसे सीजीआई के सामने लेकर जाइए क्योंकि वो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर होने के नाते क्या सीजीआई रमन्ना सिर्फ ये उन्हें तय करना है कि पहली बात इसे एक्सेप्ट किया जाए या नहीं, और दूसरा कि इसकी सुनवाई करेगा कौन? क्या ये सीजीआई रमन्ना के अलावा किसी और जज के पास भी, किसी और बेंच के पास भी ये मामला जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से उम्मीद जो ये है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में मेंशन दोबारा किया जाता है 2 बजे, तो हो सकता है कि जस्टिस रमन्ना ही इस पूरे मामले की सुनवाई करें या फिर जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, यानी कि जस्टिस रमन्ना के बाद जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जैसा जस्टिस खानविलकर के सामने इस मामले को मेंशन किया गया, या फिर उनको मार्क किया जा सकता है। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के विशेषाधिकार का मामला है कि वो किसको इस मामले की सुनवाई के लिए कहते हैं, क्योंकि एक नई एप्लीकेशन दाखिल की गई है और उस नई एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए एक नई बेंच का गठन करना होगा जहां पर वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुनवाई करने का अधिकार फिलहाल चीफ जस्टिस एनबी रमन्ना को स्वयं है, वो भी इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं और गिरफ्तारी पर रोक का आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जब थोड़ी देर पहले ये मेंशन करना वो चाहे कि इस मामले पर वो कुछ मेंशन करें, लेकिन इससे पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि वो एक भी नए मामले को अब आप नहीं सुनेंगे। तो ये तय है कि अब दोबारा एक बार जरूर वो 2 बजे प्रयास कर सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे कि इस मामले की सुनवाई की जाए। अब ऐसे में देखना भी बेहद आवश्यक होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ता है या नहीं। 2 बजे का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और गिरफ्तारी का तलवार उनके ऊपर लगातार लटक रहा है। जी बिल्कुल, फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। सुशील, एक पॉइंट और इसमें, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां शुरू हो रही हैं,
आज से अगर हम बात करें, वीकेंड आ जाएगा, सैटरडे संडे कोई वर्किंग नहीं होगा, शनिवार इतवार ऐसे ही रहेगा, और सोमवार से फिर छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। 6 बेंच सुप्रीम कोर्ट बना चुका है छुट्टियों में जो सुनवाई करने वाली हैं। एक पॉइंट जो उसमें निकल कर आ रहा था कि 19 से 21 तारीख के बीच जो पिटीशंस ली जाएंगी उनको 23 तारीख को लिस्टेड किया जाएगा कि किस दिन उनकी सुनवाई होगी। क्या यह ऑप्शन नवजोत सिंह सिद्धू के मामले पर भी लागू होगा, या वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगराइज किया है कि पर्टिकुलर यही मामले छुट्टियों के दौरान सुने जाएंगे, क्या यह क्यूरेटिव पिटीशन का मामला उस मामले में, उस लिस्ट में शामिल माना जाएगा, उसमें उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता, अगर बाद में भी इस पर अपील की जाए? जी देखिए, क्यूरेटिव पिटीशन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। ये एक अर्जी दाखिल की गई है जिसमें फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू राहत मांग रहे हैं। क्यूरेटिव पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी तो उसके लिए एक बहुत बड़ा फिलहाल काम होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आरोपी को दी जाती है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जो एडवोकेट होते हैं वो उस कॉपी को वेरीफाई करते हैं और मोहर लगाते हैं कि इस मामले में क्यूरेटिव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। उसके बाद क्यूरेटिव की पिटीशन जो है वो रजिस्ट्री पे जाती है। रजिस्ट्री उसको संबंधित जज के रोस्टर पर लगाता है और उसके बाद संबंधित जज उसको चैम्बर में सुनते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक नई अर्जी जो दाखिल की गई है वो क्यूरेटिव से अलग हटकर है, जिसमें फिलहाल सिद्धू ने स्वास्थ्य का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से कुछ हफ्ते का समय मांगा है। अब ऐसे में एक नई अर्जी अगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है तो उम्मीद ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी इस नई अर्जी को एंटरटेन करता है और ये कहता है कि इस मामले को वो सुनेंगे, तो हो सकता है कि जो वेकेशन बेंच बैठे उस मामले में उस अर्जी को फिलहाल सुनवाई के लिए लगा दिया जाए। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि निश्चित रूप से एक नया मामला है और नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़े आदमी हैं, उनकी तरफ से बड़े वकील कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, तो ये लगाना लाजमी है कि इस मामले की अर्जेंट हियरिंग की बात वो कहें और इस मामले में ये भी कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा वेकेशन बेंच ही अगर इस मामले को सुन रहा है तो उनको इस मामले में कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद मिल सकती है। और वेकेशन बेंच जो फिलहाल 23 तारीख से बैठ रही है, जिसको हेड करेंगे जस्टिस चंद्रचूड़, तो उनके सामने भी मामले की सुनवाई लिस्ट की जा सकती है। लेकिन यह फिलहाल एक महज कयास है, पहले सुप्रीम कोर्ट में यह मेंशन किया जाए और सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई के लिए या मामले को लेकर आगे बढ़ता है तो ही ये चीजें संभवतः आगे बढ़ेंगी। जब तक ये चीजें फिलहाल नहीं आगे बढ़ती हैं तब तक उम्मीद बहुत कम है कि नवजोत सिंह सिद्धू को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार से राहत मिलेगी। बिल्कुल, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं सुशील इस पूरे मामले में। आज की तारीख में तो कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर नहीं आ रही। पंकज साडे नाल मौजूद ने पटियाला तो। पंकज, काफी देर तो तुसी गर्मी दे विच खड़े भी हो, तुसी इधर उधर देख भी रहे हो, हलचल भी देख रहे हो। पटियाला विच नवजोत सिंह सिद्धू दे घर दे बाहर इस वेले तस्वीरां की सुनेहा दे रही ने? तैयारी अदालत वल जाण दी है या कुछ होर नजर आ रहा है? देखो, इस वेले नज़रां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उत्ते है, नज़रां मनु सिंघवी के उपर है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार दिल्ली गलबात कर रहे हैं अपने घरों और इस वेले 42 डिग्री तो वध दा टैंपरेचर पटियाला दे विच है। पारा लगातार सिखरां दे उत्ते है। तस्वीरां कैमरे के जरिए मेरे साथी दिखाणगे कि किस तरीके दे नाल हलचल है इस वेले नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर। वर्कर तो ज़्यादा नहीं आए, ਜਿਹੜੇ नवजोत सिंह सिद्धू अपने साथी नाल लैके चोणां तो बाद चल रहे थे, नवतेज चीमा, हरदयाल कंबोज, सुरजीत तिमान, अश्विनी शेखरी, वो जरूर घर के अंदर मौजूद ने। नवजोत कौर सिद्धू जरूर घर के अंदर मौजूद ने। सुरजीत तिमान जिहड़े ने वो इस वेले अंदर गए ने। तो लगातार आना जाना सिलसिला जारी है, लेकिन कांग्रेस के वड्डे लीडरां ने दूरी बना ली है। प्रधान जिहड़े ने राजा वड़िंग, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सिद्धू मेरे भरा ने और मैं उन्होंने नाल खड़ा औखी घड़ी दे विच, लेकिन वो अजे तक इत्थे नहीं पहुंचे। वो संगरूर जिहड़ा वै नजर आए ने पिछले समय दे विच। तां अजिहे च इह घर है जिथे चहल पहल चोणां तो पहलां सब तो ज्यादा कांग्रेस के अंदर लगी हुंदी सी, उत्थे सन्नाटा पसरिया होया है। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली अपने वकीलों के नाल गलबात कर रहे हैं कि अगे की होएगा, कि मैनू सरैंडर करने के लिए जाना होएगा, कि मैनू जिहड़ा वै सरैंडर अज ही करना होएगा। ये सारी तस्वीरां जिहड़ियां ने वो अंदर गलबात नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली अपने वकीलों के नाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अजिहे च काफ़ी अहम है कि अगे की होएगा, अगे की होने जा रहा वै। लगातार नज़रां सुप्रीम कोर्ट ते ने। सुप्रीम कोर्ट तो सुशील एक एक फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन उस तो पहला इस घर दे विच सन्नाटा जरूर पसरिया होया। चिंता जरूर वध रही है, जिवें जिवें पारा वध रहा उवें उवें चिंता जरूर नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार दियां वधियां होईयां। 34 साल पुराने केस दियां
34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਗਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੀਜੀਆਈ ਇਸ ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਦਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲ ਫਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਾਜ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਹਰ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਵੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਗਈ ਔਰ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਰਾਤ 9:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮੂਮਨ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੱਲ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਲਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, तमाम ਬਾਤਚੀਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੀਜੀਆਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5:30 ਵਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 7 ਵਜੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ 25% ਜੇਲ੍ਹ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 75% ਪੈਸੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੌਲਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਜੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬੇहद ਘੱਟ ਨੇ। ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲਿਸਟਡ ਨੇ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਚੜਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਘਾਊ-ਮਾਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਤ ਘਾਊ-ਮਾਊ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਨਗੇ, ਆਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਤਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕਿ 47 ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਤਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁਰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕਿ 47 ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਤਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਤਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਜ਼ਾ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ 47 ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ, 1 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਸੀ ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਛੱਡੋ, ਐਸਟ ਬਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਐਸਟ ਬਣੋ। ਔਰ
ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਖੇਦ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ